من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. در نبی پر فرار ہوں گا، بڑے رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ شہریوں کی سب دلیلیں فروخت کر دیں۔ وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا۔ وہ اپنے سورج کو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا۔ فراغ اپنے بچا کے رکھے، میری سبیلیں سب فروخت کر دیں۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، آپ جو اس ریاست کا مستقبل ہے، آپ جو اپنی والدین کی امیدوں کا مرکز ہے، آپ جو اپنی بہنوں کی تمناؤں اور ان کی آرزوؤں کا مسکن ہے، یہ جو شب خون 26 مئی کو مارا گیا ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ ریاست سے اس کا مستقبل چھین لیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست سے اس کا مستقبل چھین لیا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے، میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، فرانس کا مشہور فلسفی ہے، موپاسا اس کا نام ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں علامہ اقبال ہمارے قومی رہنما ہے، فلسفی ہے، قومی شاعر ہے، وہاں موپاسا ایک فلسفی ہے، اور اس سے وہ اکثر یہ کرتا تھا کہ پیرس میں اپنے گھر سے نکلتا، ایفل ٹاور پر چوک میں آ کر کھڑا ہوتا، 7:30 بجے کے ٹائم کے اوپر بچے سکول کی طرف جاتے تو وہ ایفل ٹاور کے چوک کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے وہ ان کو سلیوٹ کرتا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں فرانس کے مستقبل کو سلام کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، وزیر اعظم، وزراء، MLA صاحبان ریاست کے نمائندہ افراد ہوتے ہیں، میری ریاست کے وکیل ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نلائکوں کی ایک کھیپ بھرتی کر دی، چور دروازے کھولے اور ٹبر کے ٹبر جو ہے وہ بھرتی کر لیے، اور اس طرح کی قانون سازی کی کہ شاید دنیا کے اندر ایسی کوئی مثال مل سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ یہ 50-60 لوگ کھڑے ہو جائے، کوئی پرچی مافیا، کوئی سفارش مافیا آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ مجھے یاد ہے کہ جناب عبدالرشید دراوی صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا، میں ان سے بات کرتا ایک معاملے پر بات کرنا چاہیے، یہی میرٹ کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا علی بھائی آپ کس میرٹ کی بات کرتے ہیں؟ ہم نے باغ ریسٹ ہاؤس کے اندر ہم نے اس وقت کے قائم مقام وزیر اعظم راجہ نصار کو کہا کہ یہ جو NTS کے اندر گڑبڑ کی جا رہی ہے، یہ جو میرٹ کو پامال کیا جا رہا ہے، یہ بہت غلط ہو رہا ہے، اور ہمارا آپ کے ساتھ ایک ایجنڈے کے اوپر اتفاق رائے ہوا تھا کہ میرٹ کو پامال نہیں کیا جائے گا، ہر چیز کے اوپر NTS کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا۔ پبلک سروس کمیشن کو ہم نے پوری محنت کو جدوجہد کے ساتھ ایک بااختیار ادارہ بنایا تھا، تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی کہ قائم مقام وزیر اعظم راجہ نصار نے کہا کہ جناب دراوی صاحب، میرٹ آپ لوگوں کا ایجنڈا ہے، اور لوگوں کی تقرری، لوگوں کی پلیسمنٹ، لوگوں کو روزگار دینا، وہ جائز طریقے سے ہو، ناجائز طریقے سے ہو، وہ ہمارا اپنا ایجنڈا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کن لوگوں کی بات کرتے ہو؟ ابھی میرے بھائی جو ہے وہ نعمان صاحب یہ کہہ رہے تھے،
اور انہوں نے آدھی کہانی سنائی، مجھے یاد آیا کہ واقعی یہ تو اسی طرح ہوا تھا کہ یہاں جج صاحب کے سامنے جو ہے وہ ایک میرٹ بنایا گیا تھا، یہاں پر لوگوں کو انٹرویو کیے گئے تھے، یہاں پر ایک جو ہے وہ لسٹ مرتب کی گئی تھی، اور راتوں رات جو ہے وہ دبئی سے ایک صاحب آئے تھے جو کہ سینئر منسٹر کے بھانجے ہوا کرتے ہیں، اور انہوں نے کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ انصاف کیسے بکتا ہے۔ انصاف ٹیلی فون کی تاروں کے اندر بک جاتا ہے، انصاف رشوت اور سفارش کی نظر ہو جاتا ہے، انصاف طاقتور میرٹ کیا ہے؟ طاقتور میرٹ ایم ایل اے کا میرٹ ہے۔ اس نے اپنے عزیز سے اس وقت کے چیف جسٹس جو بڑا نیک نام اگر سلیم بابر ہوا کرتا تھا، اس کے ساتھ بات کی، یہ جج جو ہے وہ اپوائنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ ڈسٹرکٹ جج جو ہے وہ یا سینئر سول جج جو ہے وہ اپوائنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہاں سے چیف جسٹس نے کہا کہ اس بندے کو جو ہے وہ بھرتی کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ظلم و جبر کی ایک سیاہ رات ہے، یہ ظلم و جبر کا ایک اندھا نظام ہے، اور جس کے اندر یہ سارے ایم ایل اے جو ہے وہ شریک ہیں۔ یہ ایک پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ دوسری پارٹی کی بات نہیں ہے، ان لوگوں کے اپنے اپنے جو ہے وہ میرٹ ہیں، اور وہ طاقت کے میرٹ ہے، وہ عزیز و اقارب کے میرٹ ہے، وہ طلاقات کے میرٹ ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں تو میرٹ کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، میرٹ کے لیے وہ کھڑا ہونا ہوگا۔ میرا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، میرا بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، میرے بھائی بہنوں نے کسی نے اس این ٹی ایس کے لیے نہیں آنا ہے، لیکن یہ میرے ریاست کے بچوں کا مسئلہ ہے، یہ میرے شہر کے بچوں کا مسئلہ ہے۔ بالکل صحیح کہا کہ یہاں ہمارا میرٹ یہ ہے کہ ہمارا 89% والا بھی میڈیکل کی ویٹنگ لسٹ کے اندر ہوتا ہے، اور وہاں کا، حویلی کا، ہٹیا والا کا، اور وہاں نیلم کا وہ بچہ 65% والا بچہ بھی جو ہے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ یہ میرٹ ہمارا ضلع بھیمر کا مسئلہ ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور بجا طور پر یہ مطالبہ کرتا ہوں، اور میں کھڑا ہوں گا اس بات کے اوپر کہ یہ ضلعی کوٹا ختم کیا جائے۔ یہ ہمارے بچوں کا قاتل ہے ضلعی کوٹا، میڈیکل کی نشستیں ہوں، انجینئرنگ کی نشستیں ہوں، یہ نوکریوں کی نشستیں ہوں، بالکل ہر جگہ کے اوپر، ہر مقام کے اوپر میرٹ کا حق کیا جائے، ہمارے بچے آگے بڑھیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نالائق کی اسی جو ہے وہ ترازو کے اوپر تلے اور جو ہے وہ لائق بھی اسی کے اوپر ہوں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر یہ ریاست اہل لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی، دیانتدار لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی، باوقار لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی، معزز لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی، یہ عزت دار میرٹ کو فروغ دیتے، یہ ماؤں اور بہنوں کا جو قتل عام نہ کرتے ان کی علوم کا۔ ہم جانتے ہیں کہ ماسٹر ڈگری، ایم فل کرنے والا، پی ایچ ڈی کرنے والا کتنی مشکلات سے گزرتا ہے، کن کن تکالیف سے گزرتا ہے، ان کی مائیں اور بہنیں کیسے اپنے جو ہے وہ جانور جو ہے وہ فروخت کر کے اپنے بچوں کے فیسیں دیتی ہے، کس طرح والدین کی کمریں جھک جاتی ہیں، کس طرح ماؤں کی آنکھوں کے اندر موتیاں اتر آتا ہے۔ میں جانتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ نہیں جانتے، بڑے ظالم لوگ ہیں، صفاق لوگ، یہ بہت صفاق لوگ ہیں، اور اتنی صفاقی کے ساتھ اپنے نسلوں کو قتل کرنا یہ بہت بڑا کبھی جرم ہے۔ اور جب تک یہ مجرم اس ریاست کے اوپر ہے، ہم اس طرف ایک قدم بھی نہیں آگے بڑھا سکتے۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی ایک خواب بن کر رہے گی، ایک پریشان خواب رہے گی، جب تک اس ریاست میں، جب تک اس مظفر آباد کے ایوانوں میں ایسے مجرم لوگ اقتدار کے اندر ہماری قوم قائد کرتی رہے گی، یہ ایسے ہی آتے رہیں گے اور ایسے ہی جو ہے وہ قتل عام کرتے رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سن لو اور جان لو، یہ نہیں ہے کہ فرضی مافیا، اڈہاکزم اور یہ جو بات آپ کرتے ہیں، آپ ادارے کیوں نہیں بناتے؟ پبلک سروس کمیشن کو بحال کیجیے، وہ 16 گریڈ 17 گریڈ ان کی جو ہے وہ لائے، ان کی پوسٹوں جو ہے مشترک کرے۔ اس نے بہترین کام کیا ہے پچھلے 4 سالوں کے اندر، بالکل ٹھیک کہا کہ آخری سال کے اندر انہوں نے ظلم کیا،
पहले 4 साल इन्होंने 10,000 लोगों को बिल्कुल सही नौकरियां दी और उस वक्त जो है वो मेरिट का निज़ाम दाखिल था। यहाँ पर बहुत गरीब, अहल, जानदार और बहुत अच्छे बच्चे जो है वो अपनी मेरिट की बुनियाद के ऊपर जो है वो अपॉइंट हुए, प्रोफेसर अपॉइंट हुए, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गए, AC बने और पुलिस के अंदर गए, दूसरे महकमा जात के अंदर गए। और इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन जानदार हाथों के अंदर था। और फिर जो है वो NTS के ऊपर हम देखते हैं कि बेहतरीन लोग जो है वो प्राइमरी असातिज़ा भर्ती हुए, जूनियर असातिज़ा भर्ती हुए, लेकिन यकायक इनको ख्वाब आया कि अभी आगे जो है वो इलेक्शन आ गए हैं और ये जो लोग हैं हमारे दाएं बाएं, इन्होंने तो किसी NTS को पास नहीं करना, इन्होंने तो किसी पब्लिक सर्विस कमीशन को पास नहीं करना, कोई चोर दरवाज़ा तलाश किया जाए और उस चोर दरवाजे के जरिए जो है वो अपने अजीजों को जो है वो इन्होंने पर्ची कर डाला। लेकिन मुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि अदलिया इंसाफ करेगी और ये लोग जो है वो अंध होंगे, ये फारिग होंगे। अभी तक ये जो आप बात कर रहे हैं उन्हें मुस्तकिल कर लिए, कोई ऐसी बात नहीं, अभी तक कोई मुस्तकिल नहीं हुआ। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है और इंशाल्लाह ये मुस्तकिल होंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप जागते रहे, अगर आप इसी तरह एहतजाज करते रहे, ये सोशल मीडिया का दौर है। दोस्तों से मदद हुआ हूँ, कुछ ज़ाती मामला की वजह से मैं बर वक्त न पहुँच सका। बहरहाल आज के इस कन्वेंशन के इनेकाद पर मैं तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इंतहाई मुस्तरद, मेरा ख्याल सारी बातें हो चुकी हैं और जो भी मोहम्मद अली अख्तर साहब ने तफसीलन इस पर बात कर ली है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि दोस्तों आज ये वक्त की ज़रूरत है कि आपको अपने हक़ के लिए, इन नौजवानों को अपने हक़ के लिए खुद खड़ा होना होगा, अपने हक़ के लिए जदोजहद करनी होगी। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपका हक़ कोई छीन नहीं सकता। हमने इसी हवाले से सारे दोस्तों ने मिल बैठ के एक प्लेटफार्म भी तश्कील किया जिसका नाम कश्मीर नेशनल अलायंस है। उसके प्लेटफार्म से मैं आप तमाम दोस्तों को ये यकीन दिलाता हूँ कि जान, माल और वक्त के साथ आपके हकूक़ के लिए, अपने बच्चों के हकूक़ के लिए हम आखिरी हद तक जदोजहद करेंगे और जिस हद तक भी जाना पड़ा उस हद तक हम जाएंगे। चाहे वो चौराहों की बात होगी, चाहे वो अदालतों की बात होगी, चाहे वो जवानों के घेराव की बात होगी, लेकिन हम आपको इस प्लेटफार्म से यकीन दिलाते हैं कि हर लम्हा, हर कदम हम आपके शाना बशाना, बल्कि आपसे 2 कदम आगे जदोजहद में शामिल रहेंगे। पैदा की सबसे पहला मसला जो है वो नौजवानों में अवेयरनेस पैदा करना है कि हमारे साथ कौन सा जुल्म हो रहा है और हम क्यों इकट्ठे हो गए हैं। तो पहली बात है कि सबसे बड़ा जुल्म ये है कि ये जो बिम्बर है या बिम्बर की मोस्टली आबादी जो है वो पढ़ी लिखी आबादी समझी जाती है बिम्बर और रावलाकोट की। यहाँ पे सबसे इंटेलिजेंट इलाका जो समझा जाता है मेरिट के लिहाज से, आप अगर मेडिकल का मेरिट उठा के देखें तो लोग दिन रात मेहनत करते हैं मेडिकल के लिए। और बिम्बर वो एरिया है कि जहाँ पे मेडिकल का जो मेरिट है वो 87-89 पे जाके खत्म होता है। देखें कितनी जगह ज़मीन है। और यहाँ पे अलमिया ये है कि वो लोग सामने नहीं आते जिनके अंदर टैलेंट होता है। इसकी वजह ये है कि उन लोगों के पास ना तो इतनी ताकत है और ना ही उनके पास पीछे के बैकबोन पे उनकी कोई सिफारिश है और वो लोग दब जाते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि अगर हम इस जुल्म के खिलाफ इकट्ठे ना हुए तो हमारी नस्लें जो है वो भी इनके सामने घुटने टेक देंगी। और हमारी जो सोसाइटी है, हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम उनके लिए रोल मॉडल है। हम उनके लिए रोल मॉडल है कि हमने एजुकेशन हासिल किया, उनके लिए रोल मॉडल है हम। अगर हमने कुछ ना किया तो यकीन जाने कि आगे जो है वो अंधेरे ही अंधेरा है। तो हमने कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। इंशाल्लाह इन भाइयों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि पहली बात मैं भी आपसे इस बात में इत्तफाक करता हूँ कि पहले हम तैयार करते हैं कि हम कोई भी बंदा डाकिज़म के लिए नहीं जाएगा और ये हमारा इरादा होना चाहिए, पुख्ता हमें ऐड करना चाहिए कि हम डाकिज़म के लिए नहीं जाएंगे। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इन्होंने अदारा बनाया हुआ है, ये किस लिए बनाया हुआ है इन्होंने? ये तो फिर फजूल है, ये तो बंद कर देना चाहिए। ये किस लिए इन्होंने बनाया हुआ है? पब्लिक सर्विस का मतलब ये है कि आपके पास जो सीटें खाली है उन पे आप मेरिट पे बंदे भर्ती करें। नालायक जिनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, वो एक पर्ची की बिना पे मजफ्फराबाद सेक्रेटरीट में अपने डेरे डाल लेते हैं और रात की तारीकी में आर्डर लेके वहाँ से सीधे बिम्बर आके इन्हीं सीटों पे विराजमान हो जाते हैं। तो मैं जनाब वाला अर्ज करता जरूर कि
फारूक हैदर साहब ने जो मेरठ का कत्लेआम किया है, इनके साथ इनकी सारी काबीना और ये जो मास्टरमाइंड भीमर से लेके मुजफ्फराबाद तक बैठे हुए हैं, ये याद रखें इनका कलाकमा होगा इंशाल्लाह और इसी प्लेटफॉर्म से होगा। ये नौजवान ये जब खड़े होते हैं तो फिर ये किसी को पीछे नहीं देखते कि कौन सामने है और कौन इनके आगे और कौन पीछे है। तो मैं एक दफ़ा फिर सारे भाइयों को शुक्रिया अदा करूँगा और इंशाल्लाह इस तारीख में हम शाना बशाना एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। इसी के साथ मैं जानता हूँ उनके साथ साथ अफसर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने भी हमारी जो आवाज़ थी वही कहा और आज ये हमारे शाना खाना खड़े हैं। बहुत तारीफ की गई, लेकिन NTS का नफाज जो था वो सिर्फ शोबा तालीम के अंदर किया गया। जितने उस्ताद थे उनको जो है वो मेरिट के तहत लगाया गया, लेकिन उस मेरिट के अंदर से बहुत से अहम मौजूद थे, लेकिन ये है कि फिर भी 90% जो थे वो बंदे जो थे वो मेरिट में मौजूद थे। मैं अपनी आप बीती बताता हूँ कि मैंने इस दौरे हुकूमत के अंदर ज़्यादा तो नहीं लेकिन 15 से 20 टेस्ट दिए। जो रिसेंटली मैंने 2-3 टेस्ट दिए उसमें ये हुआ, एक जो है टेस्ट आया था इधर सिंगर सिविल जज साहब की अदालत में क्लर्क का टेस्ट था, वो टेस्ट मैंने दिया। जब मेरिट लिस्ट उधर लगी तो उसमें मेरा नाम मौजूद नहीं था। मैं जज साहब के पास गया कि मैं जो है वो आपके इस रिजल्ट से मुतमिन नहीं हूँ, मैं अपना पेपर चेक करना चाहता हूँ। तो जज साहब के रिमार्क्स ये थे कि अगर आप इस रिजल्ट से मुतमिन नहीं है तो हाई कोर्ट में है। तो अब एक बंदा जो खुद जज की कुर्सी पे बैठा हुआ है वो मुझे ये कह रहा है कि आप हाई कोर्ट के अंदर जाएं। दूसरे दिन मुझे पता चलता है कि आप टेंशन ना लें, एक बंदा जो है वो दुबई से स्पेशल जो है इस कुर्सी के लिए आया हुआ है। तो जब पता चलता है कि वाकई वो बंदा सेलेक्ट होता है और उस पर जो टाइपिंग टेस्ट होता है क्लर्क के लिए जो इंतहाई ज़रूरी होता है उससे 10 लफ्ज़ भी नहीं लिखे जाते 1 मिनट के अंदर में। जो आज के पढ़े लिखे नौजवानों के मेरिट का कत्ल का बायस बना है। अजीज दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर जिसका मशहूर तो गुड गवर्नेंस मेरिट था, लेकिन इसी गवर्नमेंट ने अपनी आखिरी अयाम में उसी मेरिट को, उसी गुड गवर्नेंस को अपने ही कानून के हाथों कुचल डाला है। हजारों लोग जो इस कोशिश में थे, इस लगन के साथ मेहनत कर रहे थे कि इस हफ्ते, इस महीने, अगले महीने PSC टेस्ट ग्रेजुएट अनाउंस करेगी तो हम टेस्ट देकर अपॉइंट होंगे, लेकिन हजारों साथियों के ऊपर वजीर आजम राजा फारूक हैदर और उनकी काबीना ने लोगों के मेरिट का कत्लेआम करते हुए उन लोगों का कत्लेआम जो मेरिट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, जो लोग गोल्ड मेडलिस्ट हैं लेकिन उनके पास पर्ची नहीं है, उनके पास MLA की सपोर्ट नहीं है, उन लोगों का कत्ल हुआ है। आप जो है वो इदार अपॉइंट हो जाएं तो सबसे पहला काम हमने ये करना होगा कि हमें इंकार करना होगा और हम वहाँ पे कहेंगे कि हम अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर जो है वो आगे आएंगे इंशाल्लाह। जो लोग भी गवर्नमेंट तो अपॉइंट करती है डॉक्टर को, लेकिन इस पे अपॉइंटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा हम ही लोग आगे जाते हैं। यहाँ पे आप लोग जितने लोग बैठे हैं, क्या आप में से किसी को कभी किसी ने डॉक्टर को अपॉइंटमेंट करने की कोशिश नहीं की, या आप में से किसी ने इस चीज़ के लिए कोशिश नहीं की? ये मेरा आप सबसे सवाल है। तो अगर हमें इस इदार को ख़त्म करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ से खुद से शुरुआत करनी होगी कि हम खुद भी इस कल्चर का हिस्सा ना बने। और आइंदा के लाहे अमल के लिए यही है कि हम इस इदार को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम खुद से शुरू करें कि हम कभी भी इदार के पॉइंट नहीं होंगे बल्कि परमानेंटली PSC और NTS के थ्रू आएंगे। थैंक यू वेरी मच। उनके साथ साथ अफसर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने भी हमारी जो आवाज़ थी वही कहा और आज ये हमारे शाना खाना खड़े हैं। बहुत थैंक यू। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا صلى الله عليه وسلم.